Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මද්‍රසාවේ වාර්ෂික ඉෆ්තාර් වැඩසටහන අපි හැම අවුරුද්දෙම රමලාන් මාසයේ නොම්බි උපවාසයේ 27 වෙනි උපවාසය ඒකේ ඉෆ්තාර් වැඩසටහන මේ මද්‍රසාවේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අද අපේ සුපුරුදු පරිදි ඒ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට මේ මද්‍රසාවේ සති දෙකකට කලින් මද්‍රසාවේ ඉගෙන ගන්න හැමෝටම විභාගයක් තිබ්බා. ඒ විභාගයේ ජයග්‍රාහකයින්ට මේ පේනවා අපි තෑගි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ විභාගයෙන් ඕගොල්ලෝ දින්නත් පෙරදුනත් අපි හැමදාම ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙන දේ මෙතනින් යන හැම මේ මද්‍රසාවේ ඉගෙන ගන්න හැම ළමයෙක්ටම තෑග්ගක් තියෙනවා. ගෙදරට අරන් යන්න තෑග්ගක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරට අරන් යන්න තෑග්ගක් තියෙනවා. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. අල්හම්දුලිල්ලා අපි අද අපේ වැඩසටහන ආරම්භ කරමු කිරාත් පාරායනයකින්. මම ආරාධනා කරනවා හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මද්‍රසාවේ බරීරා අබ්දුල් හකීම්ට කිරාත් පාරායනයකින් මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. ඌසු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම්. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ඉන්නා අන්සල්නාහු ෆී ලෛලතිල් ഖദ്ർ වමා අද්රාක මා ලෛලතුල් ഖദ്ർ. ලෛලතුල් ഖദ്ر ඛෛරුම් මින් අල්ෆි ෂහර්. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والسلام. බරීරා අබ්දුල් හකීම්ගේ කිරාත් පාරායන නුඹ අපි වාර්ෂික ඉෆ්තාර් වැඩසටහන සහ ත්‍යාගවල ඊට කලින් කියනකොට මේ මද්‍රසාව හිතන්නේ අවුරුදු 35කට වැඩි කාලයක් මේ යුනයිටඩ් ඉස්ලාමික් ඇසෝසියේෂන් එක මත තමයි ඉස්ලාමයේ සාකච්ඡාවේ පවත්වාගෙන යනවා. මමත් මේ මද්‍රසාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයි. එතන ගොඩක් කට්ටිය මේ මද්‍රසාවේ ඉගෙන ගන්නවා. මද්‍රසාවේ ඉතිහාසය මම වෙනතාවට අපි මේ ඉෆ්තාර් වැඩසටහන අපි හෙට පොරොන්දු නාලිකාවකින් විකාශය කරන්න සූදානම් දීගෝල තමල අද ගෙදර ගිහින් කියන්න පුළුවන් අම්මලාට හෙට පිරේ ටීවී නාලිකාවේ මේ අපේ කුඩා ප්‍රදේශයේ හැම ගෙදරකම මේ පිරේ ටීවී නාලිකාව කියලා වෙනවා. පිරේ ටීවී නාලිකාවේ හෙට හවස 5:45ට හෙට හවස ඉන්ෂාල්ලාහ් 5:45ට මේ වැඩසටහන ප්‍රචාරය වෙනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා කාකලා අක්කලා අයියලා හැමෝම කියන්නේ ඉතිරිගේ බලන්න අපේ ඉස්ලාම් වැඩසටහනකදී මම ඊළඟට ආරාධනා කරනවා ආතිෆා හුසයින්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතාවක් කරන්න. Respected teachers, parents and my dear fellow friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mercy for all creation. I am very excited to get a chance to share a few words about our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his great message to the world. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best role model for all humankind. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger sent by Allah subhanahu wa ta'ala to all humankind. He is the last messenger for Allah subhanahu wa ta'ala. He was born in Makkah in the year 570. His father Abdullah died before he was born, and his mother Amina died when he was only 6 years old. Yes, he was an orphan, but he belongs to poor for respectable family, the Qurayshi type. During that period, Arabians were fighting for land, lady, and liquor.
Within 23 years, he put over the revolution among the Arabians and became them purified persons. It was a real revolution in the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the wonderful figure in the world, and he must call savior of humanity. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most influential people humanity has ever witnessed. His words and deeds greatly affected humans through the history. Michael H. Hart is an American author. In his book, he has put the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the top list because he sees that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most influential in both religious and the political leader. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here to present you a qasida about Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillahu nudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillahu nudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well, but before say Bismillah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillahu nudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play it super, where I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play it super, where I have to pray, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillahu nudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillahu nudallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாத் அவர்களே, எம் அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் என் சகா பெரியோர்களே, பெற்றோர்களே, சின்னஞ்சிறார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயத்தில் ஊற்றெடுத்த இனிய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. முபாரக்கான சங்கையான குர்ஆன் இறக்கப்பட்ட ரமலான் மாதத்திலே மஃபிரத்துடைய பத்தை முடித்தவர்களாக, கடைசி பத்திலே லேலத்துல் கத்ருடைய இரவை எதிர்பார்த்தவர்களாக அவ்விரவை அடைந்த கூட்டத்தில் நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் பொருந்துவானாக. ஆமீன் என்று கூறி இந்த உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன். ரமலான் மாதமானது நன்மைகளை சேகரிக்கக்கூடிய மாதம். அது முழுமையான மகத்துவம் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாதம். அது பொறுமையின் மாதம். அது நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய மாதம். அது இன்னும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானுடைய மாதம் வந்தால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். சஹாபாக்கள் இடத்தில் பேத்து கூறுவார்கள்,
அதாக்கும் ரமதான், உங்களிடையே ரமலானுடைய மாதம் வந்துள்ளது. ஷஹ்ருன் முபாரக், இது பரக்கத் பொருந்திய மாதம். ரமலானுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை என்று அல்லாஹ்வின் ரசூல் கூறவில்லையானாலும் இந்த சிறப்பு போதும். ஃபரதல்லாஹு அலைக்கும் சியாமக்கும், அந்த மாதத்தில் நோன்பை கடமையாக்குகிறான். துஃப்தஹு ஃபீஹி அப்வாபுஸ் ஸமா, அல்லாஹ் இந்த மாதத்தில் துஃப்தஹு ஃபீஹி அப்வாபுஸ் ஸமா, அல்லாஹ் இந்த மாதத்தில் வானத்தின் கதவுகளை திறக்கிறான். வேறும் சில ஹதீஸ்களில் துஃப்தஹு ஃபீஹி அப்வாபுர் ரஹ்மா, அல்லாஹ் ரஹ்மத்துடைய கதவுகளை திறக்கிறான். இன்னும் சில ஹதீஸ்களில் துஃப்தஹு ஃபீஹி அப்வாபுல் ஜன்னா, சுவர்க்கத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன, நரகத்தின் கதவுகள் மூடப்படுகின்றன. ஆமென் இஸ்லாமிய நெஞ்சங்களே, இன்னும் ஒரு இஸ்லாமிய இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த மாதத்தில் ஓர் இரவு இருக்கிறது, அது 1000 மாதங்களை விட சிறந்தது. மன் ஸாம யௌமன் ஃபீ ஸபீலில்லாஹ் ஃபதல்லாஹு வஜஹு அனின்னார் ஸஃபீன ഖരീஃபா. நோன்பின் கண்ணியத்தை உணருங்கள். நோன்பை அடைவதற்கு முன்னால் யார் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் பாதையில் ஓர் இரவு நோன்பை நோக்கிறாரோ அவருடைய முகத்தை அல்லாஹ் 70 ஆண்டுகள் நரகத்திலிருந்து தூரமாக்குகிறான். எப்படிப்பட்ட மாதம் இது! 30 அல்லது 29 நாட்கள் முழுவதும் நன்மைகளை சுமந்த மாதம். சுப்ஹானல்லாஹ். இன்னும் யார் ஒருவர் ஈமானுடனும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவனாகவும் நோன்பை வைக்கிறாரோ அவர் முன் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகிறான். இன்னும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், ரமலானுடைய மாதம் துவங்கினால் நன்மையில் விரைபவரே முன்னேறு, நன்மையை எரிப்பவனே விரைந்து கொள். நோன்பின் தாற்பயத்தை வருடம் முழுவதும் கூறிக்கொண்டே செல்லலாம், ஆனால் நேரமோ அதற்கு இடம் கொடுக்காது. நோன்பு எனும் விருந்தாளியை நாம் எப்படி சந்தோஷமாக வரவேற்றோமோ அதே போல் அதனை விலகிவிடும் நேரம் வந்துவிட்டது. அந்த நேரத்தில் அல்லாஹும்ம அத்திக்னா மினன் நார் வத்கில்னல் ஜன்னத யா ரப்பல் ஆலமீன், யா அல்லாஹ் எங்களை நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்வாயாக, சொர்க்கத்தில் எங்களை நுழைவிப்பாயாக என்ற துஆவை கேட்டவர்களாக அல்லாஹ்விடம் தௌபா கேட்ட கூட்டத்தில் அனைவரையும் ஆக்குவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அஸ்ஸலாம். Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummi kam ahwaha ashtaqu limar'a wa hunnul alqaha wal qaddiyu yumnaha. Ummi hiya ar-ruhanan, ummi libatur rahman والروح كما الريحان أشهد كم شدان. أمي كم أواها أشتاق لمرأة وهن لألقاها والقدي يمناها. أمي هي أهل الهور يبدو في الوجه النور. أمي كم أهوى صغور ضياء يغشاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرأة وهن لألقاها والقدي يمناها. فابدأ بأمان وسلام يا حنان ولترضى يا رحمن أكرمني رضاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرأة وهن لألقاها والقدي يمناها. أمي هي نار حنان، أمي لبة الرحمن والروح كما الريحان أشهد كم شدان. والسلام. අද දවසේ අවසන් අංගය ඉංග්‍රීසි භාෂයෙන් කතාවක් කරන්නට මම ආරාධනා කරනවා හුදා අනස්ට එන්න ඉදිරියට.
එක්සත් ඉස්හාත්මය සංගමය 1981 වර්ෂයේ ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව මේ මදරසාව හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මදරසා නමින් ස්ථාපනය කර මේ ගොඩනැගිල්ලේ ආරම්භ වුණා. ඉතින් අද මේ හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මදරසාව හරහා ළමයි 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් පෝෂණය වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කුරාන් අධ්‍යාපනය, ඉස්ලාම් ආගමික අධ්‍යාපනය, එවැගේම ඉස්ලාම් සාහිත්‍ය පිළිබඳව යම්තාක් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට මේ හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මදරසාවට හැකියාව ලැබුණා. අද වාර්ෂිකව හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මදරසාව සිදු කරනු ලබන ඉෆ්තාර් වැඩසටහන සහ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයයි මේ ආකාරයෙන් අද මෙම ස්ථානයේ පැවැත්වෙන්නේ. අපි මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සහ ඉෆ්තාර් වැඩසටහන පිරේ ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය කිරීමට අපිට අවකාශ සලසා දුන් පිරේ ටීවී නාලිකා ප්‍රධානී රිස්වාන් ජුනේඩ් මහතාටත් එවැගේම මේ වැඩසටහන පිරේ ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය කිරීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කර දුන් රුසේක් ෆාරුක් මා හිතවත් රුසේක් ෆාරුක් මහතාටත් මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොහොතේදී. දැන් මම ආරාධනා කර සිටිනවා අද මේ වැඩසටහනේ විශේෂ භාගය වෙතට යොමු වන්නට වැල්ලවත්ත ප්‍රධාන ජුම්මා දේවස්ථානයේ මක්තබ් හිටපු විදුහල්පති මෞලවි ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා කෙටි දේශනයක් කරන්නට. මේ පිරේ ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ අපව දකින ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේම මේ කෝකිලාපුර හිදායතුල් විල්දාන් කුරාන් මදරසාවට එකතු වී සිටින සියලු දෙනාම වෙනුවෙන්. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් වල් ආඛිබතු ලිල් මුත්තකීන්. අස්සලාතු වස්සලාමු අලා අශ්රෆිල් අන්බියායි වල් මුර්සලීන් ව අලා ආලිහි ව සහ්බිහි අජ්මഈන් අම්මා බஅද්. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله المولان العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே, மதரசாவுடைய நிர்வாகிகளே, அதே போன்று பெற்றோர்களே, மாணவ மாணவிகளே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், எங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் இந்த ரமதானுடைய பாக்கியத்தை அறிந்து கொள்ள தந்தான். அதே போன்று அதில் நோன்பு நோற்று பல அமல்களை செய்து அல்லாஹ்வை நெருங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா தந்தான். அதிலே குர்ஆன் இறக்கப்பட்ட மாதம் தான் இந்த ரமதானுடைய மாதம். அல்லாஹ் குர்ஆனிலே கூறுகின்றான், ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உன்சில ஃபீஹில் குர்ஆன், ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உன்சில ஃபீஹில் குர்ஆன். இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் நாங்கள் குர்ஆனை இறக்கி வைத்தோம். எப்போ இறக்கி வச்சோம்? எந்த மாதத்தில் இறக்கி வச்சான் அல்லாஹ் குர்ஆனை? ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் அல்லாஹ் குர்ஆன் இறக்கி வச்சான். குர்ஆன் இறங்கின மாதத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் மீக்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், உலகத்தில் அல்லாஹ் பலருக்கும் பல மூஜிசாத்துகளை கொடுத்தான். மூஜிசாத்துன்னு சொல்கிறது அற்புதங்கள், மெஜிக். உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ஒரு அல்லாஹ் ஒரு அசா உண்டு, அவங்களோட கையில் ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுதான் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கொடுத்த அற்புதம், மெஜிக். அது என்ன செய்வாங்க, அவங்க கொண்டு போயிட்டு போட்டால் அந்த 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 ஸ்டிக் என்ன செய்யும், பல ஸ்னேக்ஸ், ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்னேக் அப்படியே மாறும். அது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த மெஜிக். அல்லாஹ் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ஒரு மெஜிக் கொடுத்திருந்தான். அது எப்படி? அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க பெரிய ஒரு டாக்டர், எந்த டாக்டராலையும் குணப்படுத்த இயலாத, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண இயலாத பல நோய்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலேயும் என்னது, அல்லாவோட உதவி கொண்டு மௌத்தானவங்களை கூட என்ன செய்வாங்க, மௌத்தான ஒருத்தரை அப்படியே இன்னொருக்கா உசுறு கொடுத்து எழுப்பாட்டுவாங்க. இப்படியான ஒரு டேலண்ட் அல்லாஹ், மெஜிக் அல்லாஹ் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு கொடுத்தான். ஆனால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொடுத்த மெஜிக் என்னது, அற்புதம் என்னது தெரியுமா யாருக்கு? சரி, யார் சரி தெரிஞ்சா கழிக்கிறாங்களா? குர்ஆன். அல்லாஹ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்த மெஜிக் என்ன, அற்புதம் என்ன? குர்ஆன். குர்ஆன். ஏன் இது குர்ஆனிக்குதே கிட்டத்தட்ட 1400 வருஷங்களுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் இறக்கினான். கிட்டத்தட்ட 1400 இயர்ஸுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான், குர்ஆனை இறக்கினான். ஆனால் இன்னும் வரைக்கும் குர்ஆனில் ஒரு ஃபத்ஹா கஸ்ராவை கூட யாருக்கும் என்ன செய்யலாது,
மாத்தம் செய்யலாம் ஆண்டிக்கிறதோட அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்றதை இல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் யாரும் சரி மாற்றேலுமா ஒரு நாள் மேலே எல்லா மற்ற கிதாபுகள் மற்ற இது எல்லாம் என்ன செய்யுது அதெல்லாம் மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது. ஆனால் 1400 வருடங்களாக யாரும் இதுக்கு முயற்சி செய்யாமல் இல்லை. எல்லாரும் பல ரீதியில் முயற்சி செய்கிறாங்க. குர்ஆனை மாற்றணும், குர்ஆனை இல்லாமாக்கணும், குர்ஆன் அழிக்கணும். ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன்னா நஹ்னு நஸ்ஸல்னா ஸிக்ர வ இன்னா லஹு லஹாஃபிதுன். குர்ஆனை நாங்கள் இறக்கி வச்சோம், கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அதை யார் பாதுகாக்கிறே? அல்லாஹ் அதை என்ன செய்வான்? பாதுகாப்பான். அப்படியான ஒரு அற்புதம் தான் குர்ஆன். அல்லாஹ் குர்ஆன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க ஹைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லமா. உங்களில் யார் சிறந்தவர், யார் உங்களில் பெஸ்ட், யார் வியாபாரம் செய்கிறவரா, தொழில் செய்கிறவரா, பிஸ்னஸ் செய்கிறவரா, இல்லாட்டி கோடியாக சொத்துக்கள் சேர்த்து வச்சு கொண்டிருக்கிறவரா? யாரும் இல்லை. யார் சிறந்தது? 2 பேர். ஒன்று ஹைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன். யார் ஒன்றா சொன்னாங்க என்னது? குர்ஆனை யார் கற்றுக்கொள்கிறாங்களோ அவங்க தான் உங்களில் சிறந்தவர். 2வது யார்? அதை யார் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ இவங்க தான் உலகத்தில் யார் சிறந்த மனிதர் என்பதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. மாணவர்களே, சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் நினச்சி கொள்ளணும் குர்ஆன் ஆக பொறுமதியானது. குர்ஆனை ஓத கிடைக்கிறது ஆக பெரிய பாக்கியம். அதனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், யாரெல்லாம் குர்ஆன் ஓத ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ இன்றைக்கு நீங்கள் நினச்சி கொள்ளணும் எனக்கிட்ட ஒரு குர்ஆன் ஈக்கணும். மற்றவங்களும் நாங்கள் எண்ணத்தில் கொள்வோம் எங்களுக்குன்னு சொந்தமான ஒரு குர்ஆன் ஈக்கணும். எங்களுக்குண்டு ஒரு சொந்தமான குர்ஆன் நாங்கள் வச்சுக்கொள்ளணும். இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் நாங்கள் வச்சு கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு சொந்தமான ஃபோன் ஈக்குது, எங்களுக்கு சொந்தமான ட்ரெஸ் ஈக்குது, எங்களுக்கு சொந்தமான தொப்பி ஈக்குது, எங்களுக்கு சொந்தமான எத்தனையோ ஜாதி புஸ்தகம் வச்சுக்கிறோம், கொப்பி வச்சுக்கிறோம், எல்லா ஜாதியும் எங்களுக்கு சொந்தமாக வச்சுக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு சொந்தமான குர்ஆன் ஒன்று நாங்கள் பாவிக்கிறோமா? அந்த குர்ஆனில் தான் உம்மாவும் மோதுவாங்க, வாப்பாவும் மோதுரை, தாத்தாவும் மோதுரை, தங்கச்சி மோதுரை, வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் மோதுரை. இல்லை அப்படி இல்லை. எங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்தமான குர்ஆன் ஈக்கணும். எங்களுக்குண்டு ஒரு சொந்தமான குர்ஆன் நாங்கள் என்ன வச்சுக்கொள்ளணும்? அந்த குர்ஆனை கிழிச்சிடக்கூடாது, பிச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா மௌத்து வரைக்கும் அந்த குர்ஆனை நான் வச்சுக்கொள்ளணும். ஏன்னா மௌத்து வரைக்கும் அந்த குர்ஆனை நான் பாதுகாத்து கொள்ளணும். இன்றைக்கு நான் பெருமையாக நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். நான் 11 வயசில் நான் மதரசாவுக்கு போயிட்டு சேர்ந்தேன். அந்த செய்வதில் ஹிஃபுல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு குர்ஆன் வச்சுருந்தேன். குர்ஆனை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ எனக்கு ஒரு 33 வயசாகுது. 22 வருஷமாக இன்னும் நான் அந்த குர்ஆனை பாதுகாத்து வச்சு கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஹிஃபுல் செஞ்சு குர்ஆனை மெமரைஸ் பண்ண அந்த குர்ஆன் இருக்குதே எங்களோட உஸ்தாத் எனக்கு சொல்லி தந்தார். நீங்கள் ஒரு குர்ஆனை பாவீங்க, அதை நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களோட இருக்கணும். எங்களோட குர்ஆன் இருக்குதே நாங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணினாலும் சரி, ஒரு பயணம் போகிறோம், ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஜமாத் போகிறோம், எந்த இடத்துக்கு போனாலும் என்ன செய்யணும்? ஏன்னா குர்ஆன் என்னோட இருக்கணும். ஏன்னா ஃபோன் என்னோட இருக்குது. ஃபோன் வச்சுட்டு போவோமா? எங்கே சரி ஒரு பயணம் போகல ஃபோன் வச்சுட்டு போவோமா? இல்லாட்டி எனக்கு தேவையான உடுப்பை வச்சுட்டு போவோமா? இல்லை. ஆனாலும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? அதே மாதிரி குர்ஆனுடைய கண்ணியம் எங்களோட ஈக்கணும். நாங்கள் ஒரு பயணம் போகிறனாலும் சரி, ஒரு இடத்துக்கு போகிறனாலும் சரி, வீட்டில் இருக்கிறனாலும் சரி, எங்கே ஈந்தாலும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு நாள் கூட ஏன குர்ஆனை நான் தொடாமல், ஏன குர்ஆனை நான் பார்க்காம நான் ஈக்கிறேன். இல்லை இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபோனை பார்க்காம ஈப்போமா? இன்றைக்கி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஃபோன் பார்க்கிறார்கள். இன்றைக்கி வெள்ளையிலேருந்து அந்தி வரைக்கும் நான் ஃபோன் தொடரல, ஃபோனை பார்க்கல. இல்லை ஏன்? அதுக்கு நாங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறோம் ஃபோனு. இன்றைக்கி நான் குர்ஆனை நினைக்கணும். ஏன்னா குர்ஆனை ஒரு நாளைக்கு சரி இன்ஷா அல்லாஹ் நான் என்ன நடந்தாலும் குறைஞ்சது நான் குர்ஆனை கண்ணால் சரி பார்ப்பேன். ஓதுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல, சரியான பிஸியாகிக்கிறேன். ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா சொந்த குர்ஆனை ஒரு நாள் சரி நான் கண்ணால் பார்க்காம நான் நிற்க மாட்டேன். இப்படியான ஒரு இதை நாங்கள் இப்போலேருந்தே நாங்கள் கொண்டு வரோம். எனக்குன்னு ஒரு குர்ஆன், அந்த குர்ஆனை நான் பிஞ்சாலும் கூட என்ன செய்வேன்? ஒரு டேப்பை ஒட்டி நான் பாவிச்சு அதை பைண்ட் பண்ணி நான் செய்வேன். அதை நான் என் மௌத்து வரைக்கும் வச்சுக்கொள்வேன். நான் குர்ஆன் கண்ணியம் கொடுக்கணும். ஏன்டா குர்ஆன் அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க அல் குர்ஆனு ஹுஜ்ஜத்துல் லக அவ் அலைக. குர்ஆன் இருக்குது நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாளையில் 2 விஷயம் செய்யும். ஒன்று எங்களுக்கு சார்ஃபா, அல் குர்ஆனு ஷிஃபாஉன் லக. என்னது? அல்லாஹ்விடத்தில் நாளைக்கு எங்களுக்காக என்ன செய்யும்? நல்ல முறையில் பரிந்துரையாடும். நாங்கள் உலகத்தில் வாழக்கூடிய இடத்துல அதை நல்ல முறையில் ஓதி அதை பாதுகாத்து அதன் பிரகாரம் நாங்கள் அமல் செஞ்சால் நாளைக்கு அதே குர்ஆன் என்ன செய்யும்? எங்களுக்கு சிஃபாரிசு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல் மற்றது என்ன செய்வாங்க? ஹுஜ்ஜத்துல்லக அவ் அலைக்க. குர்ஆனை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் பாதுகாக்கல, அதை ஓதல்ல, சரியான முறையில் அதை பின்பற்றல, அதே குர்ஆன் என்ன செய்யும்? நாளைக்கு எங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லக்கூடியதாக மாறும். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன செய்வோம்? நாங்கள் குர்ஆனுக்கு கண்ணியப்படுத்தணும். குர்ஆனை நாங்கள் என்னது அதிகம் மோதணும். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இந்த நீங்கள் சிறாரில் ஒவ்வொருவரும் நியத்து வைக்கணும். நாளைக்கு நான் ஒரு ஹாஃபிஸாக ஆகணும். என் நோக்கம் என்னது? உலகத்தில் நான் எந்த அடிப்படையில், நான் ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு லாயராக இருந்தாலும் சரி, நான் ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி, உலகத்து ரீதியில் நான் எந்த அமைப்பில் இருந்தாலும் குர்ஆன் என் உள்ளத்தில் ஈக்கணும், ஹாஃபிஸ் ஆகிக்கணும். ஏன் நல்லா மற்ற வேதங்கள் நாங்கள் பார்க்கணும். 4 வேதம் ஈக்குது. சொல்லுங்க பாப்பா, என்னென்ன வேதம் ஈக்குது? 4 வேதங்கள் நான் படிச்சுப்பேன். தௌராத், மூசா,
நாலு வேதங்கள் இருக்குது. 4 வேதங்கள் இருக்குது. 4 வேதங்கள்லையும் அல்லாஹ் 4ஐயும் மக்கள் மற்ற 3ஐயும் மக்களுக்கு பாடமாக்க கொடுக்கல. மாறல் மட்டும்தான் அதை பாடமாக்குவாங்க. ஆனால் குர்ஆன் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்? எல்லாத்துக்கும் மரணம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் கேட்குறான் என்னது? வலகத் யஸ்ஸர்னல் குர்ஆன லிஸ்ஸிக்ரி ஃபஹல் மின் முத்தக்கிர். குர்ஆனை நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறோம்? மரணம் செய்கிறதுக்கு, மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுக்கிறோம்? லேசாக்கி வச்சுக்கிறோம். உங்களை யார் இருக்கிறா பாடமாக்குறதுக்கு? உங்களில் யார் இருக்கிறா அதை மரணம் செய்கிறதுக்கு யார் இருக்கிறான்னு அல்லாஹ் கேட்குறான். அதனால் இன்ஷால்லா நாங்கள் என்ன செய்வோம்? இந்த மதரசாவில் ஓதக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நியத்தை வச்சுக்கொள்ளும். நாளைக்கு நான் என்ன செய்யணும்? என் ஃபியூச்சர் நான் ஒரு ஹாஃபிஸ் ஆகிக்கணும், நான் ஒரு ஹாஃபிலா ஆகிக்கணும். அல்லாஹ் ஒரு ஹாஃபிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்தஸ்து என்ன? முதலாவது அந்தஸ்து நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாளையில் அல்லாஹ் நரகத்துன்னு சொல்லி என்னது செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கிற 10 பேர் என்ன செய்யலாம்? எங்களுக்கு அவங்கள சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம். எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்! நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாளில் உம்மா வாப்பா விட்டு ஓடுவாங்க, பிள்ளைகள் உம்மா விட்டு ஓடுவாங்க, கணவன் மனைவி விட்டு ஓடுவார். இப்படியான அந்த பயங்கரமான கட்டத்தில் என்னது அல்லாஹ் நரகத்துக்குன்னு சொல்லி ஓரமாக்கி வச்சுக்கிறேன். உம்மாவோ வாப்பாவோ குடும்பமோ யாரோ ஒரு 10 பேர் எங்களை செய்யலாம், எங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு கூட்டி போகலாம். இது யாருக்கு அல்லாஹ் கொடுக்குற பாக்கியம்? பிஸ்னஸ்மேனுக்கா, டாக்டருக்கா, இன்ஜினியருக்கா, லோயருக்கா? அல்லாஹ் யாருக்கு கொடுக்குற பாக்கியம்? இது ஒரு ஹாஃபிஸுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்குற பாக்கியம். நாளைக்கு அல்லாஹ் கியாமத்துடைய நாளே நான் ஒரு ஹாஃபிஸ் ஆகிந்தா எங்களோட உம்மா வாப்பாக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்வான்? ஒரு கிரீடத்தை கொடுப்பான், ஒரு கிரீடத்தை கொடுப்பான். அந்த கிரீடம் எவ்வளோ பிரகாசமாயிக்கும்! எங்களோட வீட்டுள்ளுக்கு சூரியன் வந்து எவ்வளோ வெளிச்சமாயிக்கும்! இந்த உலகத்தில் எங்கேயோ இருக்கிற சூரியன் எவ்வளோ வெளிச்சமாயிக்குது, எவ்வளோ வெளிச்சமாயிக்குது. ராவாய் நான் பார்க்குறோம், சூரியன் மறைஞ்சிட்டா எவ்வளோ இருட்டு, என்ன சரி விளங்குமா? லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சூரியன் மறைஞ்சிருந்தால் என்ன சரி விளங்குமா? எவ்வளோ இருட்டு. அப்போ முழு உலகத்துக்குமே எங்கேயோ இருந்து வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் எங்களோட வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வெளிச்சம் வைக்கும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வெளிச்சம் வைக்கும்? அல்லாஹ் ஒரு ஹாஃபிலுடைய தாய் தந்தையருக்கு என்ன செய்வான்? நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாள் ஒரு கிரீடத்தை கொடுப்பான். அந்த கிரீடத்துடைய வெளிச்சம் என்னது எப்படி இருக்கும்? சூரியன் எங்களோட வீட்டுக்கு வந்தால் எவ்வளோ வெளிச்சமோ அதை விட பிரகாசமாயிக்கும். அப்போ அல்லாஹ் ஒரு ஹாஃபிலுக்கு எவ்வளோ அந்தஸ்து கொடுப்பான்? இது எங்களோட உம்மா அப்பா கொடுக்குற அந்தஸ்து. அப்போ குர்ஆனை பாடமாக்கி அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளோ அந்தஸ்து தருவான்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ அந்தஸ்து கிடைக்கும். நாளைக்கு அல்லாஹ் ஒரு ஹாஃபிலை கூப்பிட்டு சொல்லுவானாம், இக்ரா ஓதுவீராக. அவர் என்ன செய்வார்? ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஓதிப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுவார். அல்லாஹ் சொல்லுவான், ஓதி கொண்டு போயிட்டு எந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்பாட்டீங்களோ அந்த இடத்துல தான் உங்களோட அந்தஸ்து முடியும், அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு அந்தஸ்து முடியும். நீங்கள் ஓத 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 உங்களோட அந்தஸ்து உங்களோட ரேங்க் என்ன செய்யும்? இந்த கேம் விளையாடுவோம் தானே, கேம் விளையாடுறோம் தானே, எங்களோட ரேங்க் அந்த இதில் இந்த கேமில் எங்களுக்கு இத்தனை ரேங்க் இருக்குது, இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, இத்தனை இது இருக்குது. அல்ல நாளைக்கு கியாமத்து நாளில் கூப்பிட்டு சொல்லுவான், குர்ஆன் ஓதுங்க. ஓதிக்கொண்டு ஓதிட்டு போய் என்ன நடக்குது? எங்களோட ரேங்க் எங்களோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன செய்யுது? கூடிக்கொண்டு போவோம். எந்த இடத்துல கொண்டு போய் நான் நிற்பாட்டுறோமோ அந்த இடம் மட்டும் தான் எங்களோட அந்தஸ்து அல்லாஹ் எங்களுக்கு தருவான். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் குர்ஆன்ன்றது லேஷ் இல்லை, குர்ஆன்ன்றது லேஷ் இல்லை. ஆனால் நான் குர்ஆனுக்கு கண்ணியம் கொடுப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த குர்ஆன், எங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த குர்ஆன். மௌத் வரைக்கும் அந்த குர்ஆனை தான் நான் பாவிக்கணும். அதை நான் காணாமல் போடுறே இல்லை, அதை நான் கிழிக்கிறே இல்லை. கிழிஞ்சாலும் அதை நான் என்ன செய்வேன்? அதை நான் அழகான முறையில் ஒட்டி வச்சு என்ன செய்வேன்? நான் பாவிப்பேன். எங்கே போனாலும் எனக்கு குர்ஆன் என்னையோட இருக்கும். ஒரு நாள் கூட எனக்கு குர்ஆனை நான் என்ன செய்கிறல்ல, நான் பார்க்காம நான் காலையில் எலும்பினா ராவாக்குள்ள எனக்கு குர்ஆனை நான் கண்ணால் பார்க்காம நான் தூங்குறல்ல. எதை நான் ஃபோனை பார்க்குற மாதிரி என்ன மற்ற டிவி பார்க்குற மாதிரி எல்லாம் பார்த்தாக்கணும். ஏன்னா குர்ஆனை நான் பார்க்காம என்ன செய்கிறல்ல, நான் தூங்குறல்ல. அதே போல் நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன், நான் சொன்ன விஷயங்களில் அடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் நியத்து வைங்க, நான் ஹாஃபில் ஆகணும், நான் குர்ஆனை பாடமாக்கணும். 30 ஜூஸும் எனக்கு உள்ளத்தில் என்னது நான் எனக்கு 30 ஜூஸும் என் உள்ளத்தில் ஈக்கணும். இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு ஹாஃபிலுக்கு அல்லாஹ் என்னென்ன அந்தஸ்தில் கியாமத்துடைய நாளில் கொடுக்குறானோ அந்த அந்தஸ்தை எல்லாம் நான் அணிஞ்சு கொள்ளணும். இன்ஷா அல்லாஹ் செஞ்சு கொள்ளுமா? இன்ஷா அல்லாஹ் خير الحمد لله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ජසාකල්ලා ඛෛර් මෞලවි ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ට වැලවත්ත ප්‍රධාන ජුම්මා දේවස්ථානයේ හිටපු විදුහල්පතිතුමන් හැම වෙලාවෙම අපේ මද්රසා එකත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. අද මේ ඉෆ්තාර් වැඩසටහනටත් අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. වැල්ලවත්ත මුස්ලිම් ජුම්මා දේවස්ථානය වගේම ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමනුත් අපිට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොතේදී අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉර්ෆාන් මෞලවිට මේ ස්ථානයෙන් බැහැරව යාමට අවශ්‍ය නිසා අපි ප්‍රයිස් ගිවින් එක පටන් ගමු ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ගෙන්. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ට ඉදිරියට එන්නට. අපේ වාර්ෂික එක්සෑම් එකේ ගෲප් 4ක් යටතේ මේ
තරඟ පැවැත්වුණා. ඉතින් ඒකේ D group එක මම හිතන්නේ lowestම group එකනේ තාලිම් කුරාන් group එක. D group එකේ තුන්වෙනි ස්ථානය ෂාහිද් ෂෆ්රාස්ට හම්බෙලා තියෙනවා. ෂාහිද් ෂෆ්රාස් හැමෝම අල්ලාහ් අක්බර් ඔයා මේට ඒකේ දෙවන ස්ථානය මොහම්මඩ් අනාස් ෆාතිමා හුදා. ගෲප් D කවුද පළවෙනියා? කවුද පළවෙනි ස්ථානේ? මහ්මූනා අබ්දුල් රහ්මාන්. එයාට තමයි පළවෙනි ස්ථානය හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේ පාර පොඩක් කප් එක ලොකු වෙලා තියෙනවා නේ. ඔබ අර ජසාකල්ලා ඛෛර් අපේ ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ට මට විනාඩියක් ඉන්න අපි ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ හිටපු සභාපතිතුමන්ට පොඩ්ඩක් ඉදිරියට එන්න. අපේ සංගමයෙන් ඉර්ෆාන් මෞලවිතුමන්ට පුංචි සේවට්ටයක් අපි ලබා දෙනවා. ඒක පිළිගන්න. Jazakallah khair. Demo එක දෝ. නිල පතරය කිව්වනේ. හරි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය දිගටම කරගෙන යමු. මම ආරාධනා කර සිටිනවා අන්සර් මෞලවි ඔබතුමන්ට එන්න ඉදිරියට. දැන් අපි සූදානම් group C. ඔක්කොම පොඩ වේකයි 3 3rd 4 3rd place. group C තුන්වෙනි ස්ථානය ඉශ්රත් අබ්දුල් අසීස්. දෙවන ස්ථානය ෆාතිමා සමීරා රිෂාඩ්. group C පළවෙනි ස්ථානය මරියම් අබ්දුල් රහ්මාන්. බොහොමත්ම ස්තුතියි අන්සර් මෞලවිට. මෙලකට මම ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ සංගමේ ලේකම් ෆර්සාන් මහතාට ඉදිරියට එන්න. group B තුන්වෙනි ස්ථානය මොහම්මඩ් අස්ලම් මොහම්මඩ් ආෂිෆ්. මොහම්මඩ් අස්ලම් මොහම්මඩ් ආෂිෆ් ඇවිල්ලා නැහැ. ආෂිෆ් අස්ලම් නේ. දෙවන ස්ථානය අස්මා අස්මි. group B පළවෙනි ස්ථානය බරීරා අබ්දුල් හකීම්. ජසාකල්ලා ඛෛර් ෆර්සාන් හාජි. මිලගතර මා ආරාධනා කර සිටිනවා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා නසීර් මහතාට ඉදිරියට එන්න. අපි group A එකේ third place තුන්වෙනි ස්ථානය හම්සා හුසයින් ඩීන්. හම්සා හුසයින් ඩීන් තමයි තුන්වෙනි ස්ථානය හිමි කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ දෙවන ස්ථානය
මුඅස්සා මුස්තකීම්. මුඅස්සා මුස්තකීම්. right. අන්තිම සර්ටිෆිකට් එක. ගෲප් A එකේ චැම්පියන් කවුද? මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ආතිෆා හුසේන් ඩීන්. බොහොම ස්තුතියි අසීම් මහතාට. අපි ඇටෙන්ඩන්ස් දෙන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ කවුද ඇටෙන්ඩන්ස් කියලා. අපේ මද්‍රසායක පහුගිය අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ දවස් 215ක් පැවැත්වලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ දවස් 185ක් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දවස් 189ක්. right? ඒ දෙන්නට අපි තෑගි දෙකක් දෙනවා. ඊට කලින් තව විශේෂ තෑග්ගක් දෙන්න ඕනේ. තෑග්ගක් නෙමෙයි අතරම කිව්වොත් මේක සහතික දෙන්න ඕනේ. මට ඒක හොඳ වෙලාවට මතක් වුණේ. අපි දාරුල් කුරාන් එකේ අනුබද්ධ ආයතනයක්, ඒ කියන්නේ දාරුල් කුරාන් එකේ සිලබස් එක තමයි අපේ මද්‍රසායකේ අපි ෆලෝ කරන්නේ මේ මද්‍රසායක. එතකොට අපේ මෞලවීවත් මද්‍රසායකේ ඕගොල්ලන්වත් දාරුල් කුරාන් එකෙන් තමයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් යුනිට් එකක් විදියට සුපර්වයිස් කරන්නේ. එතකොට දාරුල් කුරාන් එකෙන් නූරානි කායිදා රීඩින් කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකේ certificate of completion නූරානි කායිදා රීඩින් එකේ කම්ප්ලීෂන් කරපු 3 දෙනෙක්ව සර්ටිෆයි කරලා අපිට ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆිකට් 3ක් දුන්නා මේ මද්‍රසාවේ අපේ ඉගෙනගත්තු ළමයි. ඉතින් ඒ සර්ටිෆිකට් 3 අපිට අපි අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ මද්‍රසාවේ ඒ ළමයි ඉගෙන ගන්නවා 3 දෙනාම ඉගෙන ගන්නවා නෑ නේ 3 දෙනාම ඉගෙන ගන්නවා. අපි ශකුර් මෞලවිට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට එන්න. Darul Quran Al Karim certificate completion of Nurani Qaida reading Umayma Abdul Hakim. Muhammad Asmi Aisha. Atifa Husseini. බොහොම ස්තුතියි ශකුර් මෞලවිට ජසාකල්ලා. ඇටෙන්ඩන්ස් තෑගි දෙකක් දෙන්න යන්නේ. ඒ දෙන්නටත් තෑගි දෙකක් දෙන්න ඕනේ. කවුද 3 ඉඳලා 4 මාර වෙනකන් මද්‍රසාවේ වැඩිම දවස් මද්‍රසාවේ කවුද? කවුද ආවේ? ඇහෙන්නේ නැහැ මට. අර්කම් ෂුවර්ද? අර්කම්ද? මම ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ ශාස්ත්‍රී මහතාට එන්න ඉදිරියට. දවස් 185ක් දවස් 215 වෙනි දවස් 185ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර්කම් ඉස්මත් එන්න අර්කම් ඉස්මත් ඔයාලට තියෙනවා මේ ටැග් එක. මාෂාල්ලා. මෙලකට හවස 4:30 to 6 මද්‍රසායක දවස් 215ක් එකක් තිබ්බා. ඒකේ කවුද වැඩිම වෙලා තිබ්බේ? හුදා ෂුවර්ද? ෂුවර්ද? නෑ නෑ අන්සර් මෞලවි. මේගොල්ලෝ කියන හුදා කියලා. අන්සර් මෞලවි කියන්නේ වෙන කෙනෙක්. හැබැයි චුට්ටක් ළඟින් යන්නේ නම. හුදා නෙමෙයි නදා නබිල් දවස් 189ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නදා නබිල් එන්න. මාෂාල්ලා. ජසාකල්ලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තෑගි තියෙනවා. තෑගි හම්බුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා. හැමෝටම තෑගි තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන් හැමෝටම හම්බෙන තෑග්ග නෙමෙයි දැන් මෙච්චර කට්ටිය මෙච්චර වෙලා හිටපු කට්ටියට දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයකින් ජයග්‍රහණය කරපු කට්ටිය.
එහෙම නැත්නම් මද්‍රසාවේ වැඩිම දවස් ගානක් ආපු කට්ටිය. ඕගොල්ලොත් ලබන අවුරුද්දේ අර මේ මද්‍රසා එකේ තරඟවලින් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. ඒකට නියත තියාගන්න. මම හැම අවුරුද්දෙම කියනවා මේක. හැමෝටම හැමදාම දිනන්න බෑ. කවුරු හරි පරාද වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි නියත තියන්න ඕනේ අපි ලබන අවුරුද්දේ දිනනවා කියලා. ඉන්ෂාල්ලා අපි නියත තියමුද? දැන් අපි මේ ඉස්සර සර්ටිෆිකේට් එකක් දුන්නෙත් නෑ. පස්සේ සර්ටිෆිකේට් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙඩල් එකක් දුන්නා. දැන් කප් එකකුත් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලබන අවුරුද්දේ ඉල්ලනවා වෙන මොනවා හරි අපි ඉන්ෂාල්ලා ඒක දෙමු. රයිට්. අපිට තව ගොඩක් වෙලාව නැහැ. ඉෆ්තාරකට වෙලාව ලඟ වෙනවා. අපි ශකුර් මෞලවියට ආරාධනා කර සිටිනවා දුආ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉෆ්තාර එක කරමු. ඉෆ්තාරකෙන් පස්සේ අපි අනිත් හැමෝගෙම තෑගි ටික බෙදමු. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله اللهم صل على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة ونستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المطرودين اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله கிருபையுள்ள எஜமானனே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய எல்லாருடைய பாவத்தை மன்னித் தருள்வாயாக எங்களுடைய குற்றம் குறைகளை மறைத்து மன்னித் தருள்வாயாக கிருபையுள்ள எஜமானனே யா அல்லாஹ் இதோ சிறப்பான சங்கையான ரமதானுடைய கடைசி தினங்களிலே ரப்பி ரஹ்மானே இந்த மஜ்லிஸில் குர்ஆனுடைய மதரசாவில் இந்த சின்ன சிறார்களுடைய இல்முடைய விஷயத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கின்ற ரப்பி ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக இந்த மஜ்லிஸை யார் யாரெல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சார்களோ எல்லாரையும் யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக அவர்களுடைய யா அல்லாஹ் இந்த ஏற்பாட்டை நீ கபூல் செஞ்சு அவர்களுக்கு சிறப்பான கூலிகளை யா அல்லாஹ் உலகத்திலும் ஆখিরাவிலும் கொடுத்தருள்வாயாக இந்த மஜ்லிஸுக்கு யார் யாரெல்லாம் சிறப்பு அளிக்க வந்திருக்கின்றார்களோ எல்லாரையும் யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செஞ்சு அவர்களுடைய வருகையை யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக குறிப்பாக யா அல்லாஹ் இந்த சின்னஞ்சிறார்களை யா அல்லாஹ் அவர்களை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக இவர்களுக்கு குர்ஆனுடைய அறிவை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள்வாயாக இல்மை ஞானத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தருள்வாயாக எதிர்காலத்திலே சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளாக நல்ல இல்முதாரி
பட்டதாரிகளாக இவர்களை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. சமுதாயத்துக்கு பிரயோஜனமான பிள்ளைகளாக இவர்களை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் இந்த ஏற்பாட்டை யா அல்லாஹ் உடலாலும் பொருளாலும் யாரெல்லாம் தியாகம் செய்து ஏற்பாடு செய்தார்களோ எல்லாரையும் யா அல்லாஹ் கபூல் செஞ்சு அவர்களுக்கு நிரப்பமான கூலிகளை கொடுத்தருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் நாங்கள் நோன்புகளை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மான் அதே போன்று யா அல்லாஹ் இந்த இல்முக்காக வேண்டி யா அல்லாஹ் ஓதிக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. நிர்வாகிகளை கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் கியாமத் வரும் வரைக்கும் இந்த இடத்திலே யா அல்லாஹ் நிரப்பமான முறையிலே இல்முடைய அறிவுகளை குர்ஆனுடைய அறிவுகளை யா அல்லாஹ் கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏற்பாட்டை நீ இவர்களுக்கு நீ செய்து கொடுத்தல்வாயாக. நிரந்தரமாக தாயிமாக இஸ்திகாமத்தாக இதனை ஆக்கி வைப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் இந்த துஆவை இவருடைய மேலான சிபாத்தை கொண்டும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பரக்கத்தை கொண்டும் குர்ஆனுடைய பரக்கத்தை கொண்டும் இந்த மஜ்லிஸுடைய பரக்கத்தை கொண்டும் சிறப்பான இந்த சங்கையான ரமதானுடைய மாதத்துடைய பரக்கத்தை கொண்டும் யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செஞ்சு கொள்வாயாக. ரப்பனா ஆதினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. මේ ඉස්සරහට උදව් කරපු කාර්යයක් ඒගොල්ලන්ට දුවා අපිට සහවුරුදෙන මේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අපිට මේ ප්‍රොෆෙසර් එකට සපෝට් කරලා ලොකු අනාගතයක් මේ අනාගතයට දුවා කරන අතරේ අපි ඉස්සරහට අරන්ස්තරයි ඊළඟට ඉස්සරහට Nanti depan, kamu berada di mana? Ini kita ini, jadi kan yang ngobrol satu itu dua kerana Allah ini dua perkara, jadi Allah ini tidak Allah ngobrol ini kita insyaallah rezeki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام